جی، آج میں آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں راولپنڈی کے مشہور و معروف سیاسی اور سماجی شخصیت جو راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، جن کا نام ہے حاجی ظفر اقبال صاحب۔ تو کافی ساری عوام کی خدمات بھی کر رہے ہیں، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں حاجی ظفر اقبال صاحب سے۔ چلو، آپ یہ سوالات بتائیں کہ آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ میں نے 89 میں پہلی دفعہ میں کالج یونین کا الیکشن لڑا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے بعد میں نے 98 میں پہلی دفعہ انٹرونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑا، تو وہ بھی میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا۔ تو اس وقت میں نے بھی بھاری اکثریت سے میں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس وقت میری وارڈ جو ہے نا وہ یہاں سے لے کر قاسم مارکیٹ بہت بڑا حلقہ تھا، ایک ایم پی اے کے برابر حلقہ تھا۔ تو اس کے بعد بیچ میں گیپ آ گیا، تقریباً 17 سال الیکشن نہیں ہوئے، لیکن میں نے اپنے عوام کے ساتھ رابطہ جاری رکھا اور 2015 میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو دوبارہ میں نے کنٹیسٹ کیا، پھر میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، سب سے زیادہ ووٹ میرے تھے اس وقت۔ تو اس دفعہ جو لاسٹ ٹائم جب جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں نے کنٹیسٹ کیا اور آزاد حیثیت سے میں نے الیکشن لڑا، اور کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آزاد حیثیت سے لڑنے جا رہے ہیں، آپ کو ساری پارٹیاں ٹکٹ کے بھی آفر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میرا تعلق عوام کے ساتھ ہے اور عوام کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر میں نے اس دفعہ بھی آزاد حیثیت سے پہلے نمبر پہ تھا ووٹ کے لحاظ سے، اور پارٹی پوزیشن میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور عوام کی محبت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اچھا حاجی صاحب، بہت اچھی آپ نے بات بتائی، اپنا جو آغاز آپ نے بتایا۔ تو ایک اور بات ہے کہ کیا آپ کو جو بھی ہمارے پارٹی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور جو بھی ویسے بڑی بڑی پارٹیز ہیں، کیا ان کی طرف سے آپ کو آفر کبھی بھی نہیں آئی؟ آفر آتی ہیں، کئی دفعہ آئی ہے، لیکن میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے کہ میں دیکھتا ہوں عوام کی طرف۔ جب کوئی ایسی چیز نظر آئے گی مجھے کہ یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ سنسیئر ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ عوام کے ساتھ پہلے مشاورت کروں گا، پھر کس طرف جانا ہوا تو ضرور جاؤں گا۔ صحیح۔ اچھا حاجی صاحب، آپ ممبر کنٹونمنٹ بننے کی آپ کی کیا وجہ تھی؟ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جتنا سوشل ورک اور لوگوں کے بیسک جو معاملات ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر ڈیتھ تک جو سرٹیفکیٹ بنتا ہے وہ بھی ممبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ٹیکسز کا نظام ہے، بلڈنگ جو مکانات لوگوں کے بنتے ہیں، تعمیر و ترقی ہے، جس طرح واٹر سپلائی کا ایک نظام ہے، نیٹ ورک ہے، گلیاں نالیاں ہیں، اور اسی طرح کے صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات کنٹونمنٹ بورڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جب آپ کا نمائندہ موجود ہوگا کنٹونمنٹ بورڈ میں، تو جب کوئی عوام وہاں پہ جائے گی تو عوام کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے یہ معاملات حل کرنے کی پوزیشن ہوتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ لائک کرتا ہوں کنٹونمنٹ بورڈ کی سیاست کو۔ صحیح ہے۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیٹ پر بیٹھ کر آپ عوام کی خدمت کے فرائض جو بھی ہیں بہتر انجام دے سکتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میری جو زندگی کا بہت بڑا حصہ، تقریباً 26 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کنٹونمنٹ بورڈ کی سیاست سے وابستہ ہوں، اور آج تک کوئی شخص کنٹونمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 1 روپے کی کرپشن کی ہو کسی جگہ پہ۔ ہر ایک شخص قابل عزت مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو بھی میں کام کروانے کی پوزیشن میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات میری مدد کرتی ہے اور میرے کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہمارے جو بھی عوام میں دیکھنے والی ہے ان کو بڑے گلے شکوے بھی ہیں، صرف آپ سے نہیں ہے، بہت سارے چکلالہ کنٹونمنٹ لے لیں یا راولپنڈی کنٹونمنٹ لے لیں، عوام کہتی ہے کہ ہم کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور ممبران جو ہوتے ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آپ پنڈی کنٹونمنٹ کا وزٹ کریں،
मेरा जो टाइमिंग है 10:30 और या 11:45 मैं अपने सीट पे मौजूद होता हूँ। कोई मेंबर आए या ना आए, मैं तकरीबन 1 बजे तक वहाँ पे बैठा रहता हूँ। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये जो मुझसे काम करवाने के लिए आ रहे हैं अटेस्टेशन के लिए, ये किस वार्ड से ताल्लुक़ है। तो मैं लातरतीब काम करता हूँ। गिले बिल्कुल बजा हैं। मैं इमरान से भी यही कहूँगा कि अवाम के साथ मोहब्बत का रवैया कायम रखें, और चाहे वो आपके अपने हाफिज हों, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड का हाफिज हो, आपकी बाकायदगी के साथ नुमाइंदगी होना ज़रूरी है। अपना टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी आपके साथ बेहतरियाँ आ जाएंगी। अच्छा हाजी साहब, क्या आप रोजमर्रा जो आप काम करते हैं, अवाम के साथ आपका बड़ा घुल-मिल होता है, तो आपको अवाम से कोई गिला, कोई शिकवा? देखें, ये जो काम है ना, अल्लाह की रज़ा की खातिर हम काम करते हैं। अवाम को हम कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, अल्लाह की जो खुशनुदी है, अल्लाह की रज़ा है कि आप काम इस अंदाज से करें कि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। बाकी जो होता है ना कि अवाम के साथ गिला शिकवा, कोई गिला शिकवा नहीं होता, क्योंकि वो कई चीज़ें ऐसी हैं कि अवाम को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, पता नहीं होता उनको कि हमने क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट में लगानी है, कहाँ पे जाना है, किस ऑफिस में बैठना किस तरह है, करना क्या है। ये मसले होते हैं सबसे बड़े। अगर आप उनको गाइडलाइन दे दें तो मेरे ख्याल में 5 मिनट में भी वो लोग समझ जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक शख्स को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो अक्सर लोग मेरी बात समझ भी जाते हैं। अच्छा हाजी साहब, क्या आपकी ख्वाहिश भी होगी बहुत सारी कि अभी तो आप मेंबर कंट्रोलमेंट हैं माशाल्लाह से, तो आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि मैं बड़ी सीट से भी इलेक्शन लड़ूंगी? देखिए, मुझे कई दफ़ा मौका मिला, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अब आने वाले इलेक्शनों में इंशाल्लाह मैं एक अवाम के साथ मुशावरत ज़रूर करूँगा। अगर अवाम की मुशावरत में अवाम ने कहा कि आप इस सीट पे इलेक्शन लड़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ज़रूर लड़ूँगा इलेक्शन। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, एक एक आखिरी सवाल है कि एक वन लाइन आप हमारी अवाम को, देखने वाले लोगों को, आप वन लाइन एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? वन लाइन मैसेज ये है कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के रहायशी हैं, उनसे गुजारिश ये है कि आप अगर कोई नोटिस आ जाते हैं, आपको किसी तरफ से कोई इंस्पेक्टर आ जाता है, तो आप फौरी तौर पर अपने मेंबरान और कंटोनमेंट बोर्ड में राब्ता करें। अब जब लेट हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ कंफर्म हो जाती है। इसी तरह किसी के बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी देर कर देते हैं। हमारी एक लिमिट होती है, उस लिमिट में फीस बहुत कम होती है। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो इसी तरह जब आपको मकान बनाने जा रहे हैं, कोई दुकानें बनाने जा रहे हैं, तो आप बाकायदा उसका नक्शा पास करवाएं। आप कानून को अपने हाथ में ना लें। और फिर क्या लोग करते हैं, गैर कानूनी तरीके से मकान और मार्केट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। जब आप इसको सेल परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। तो मेरी गुजारिश यही है आप सबसे, जो आवाम मेरी सुन रही है, कि आप एक लीगल फ्रेम के अंदर रहें। जहाँ पे किसी जगह पे आपको मसला आता है तो हम आपकी नुमाइंदगी के लिए और आपकी मामलत के लिए मौजूद हैं, और हर जगह पे आपकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। वो किसी जगह पे आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच हाजी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने रेड न्यूज़ को इतना टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हाजी ज़फ़र इकबाल साहब जो रावलपिंडी कंट्रोलमेंट बोर्ड के मेंबर हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और जो भी अवाम के सवालात थे मैंने उन तक पहुँचाए, और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इसी के साथ रेड न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जुनैद अली के साथ असद इजाज़, रेड न्यूज़, रावलपिंडी।